ایک ہرے بھرے جنگل میں بونگا نام کا ایک خرگوش رہتا تھا۔ بونگا اپنی تیز فہمی اور چالاکیوں کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنی چالاکی سے جنگل کے کسی بھی جانور کو مات دے سکتا تھا۔ اسے مذاق کرنا بہت پسند تھا، کبھی کبھی تھوڑا زیادہ ہی۔ وہ جنگل میں ادھر الفادیر اچھلتا پھرتا، اس کی ناک ہلتی رہتی، ہمیشہ اگلے ایڈونچر کی تلاش میں۔ اس کی آنکھیں شوخی سے چمکتی تھیں اور اس کے لمبے کان ہر آواز کے ساتھ ہلتے تھے۔ گودا ایک نیک دل کتا بونگا کا سب سے اچھا دوست تھا۔ گودا بونگا جتنا تیز نہیں تھا لیکن اس کا دل سونے کا تھا۔ وہ جنگل میں دھیرے دھیرے چلتا، اس کی دم ہر قدم کے ساتھ ہلتی رہتی۔ وہ بونگا کی چالاکی کی داد دیتا اور اکثر اپنے دوست کی چالاکیوں سے حیران رہ جاتا۔ اسے بونگا پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کے ایڈونچرز کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوستی بھری بھونک اور پیار بھری چٹکی کے لیے تیار رہتا تھا۔ ان سب فرق کے باوجود بونگا اور گودا کے بیچ ایک مضبوط رشتہ تھا۔ وہ اپنے دن جنگل کی سیر کرنے، کہانیاں سنانے اور کھیلنے میں گزارتے تھے۔ گودا کا نرم مزاج بونگا کے شوخ مزاج کو متوازن کرتا تھا۔ وہ ایک عجیب جوڑی تھے، لیکن ان کی دوستی قبولیت اور سمجھ کی طاقت کا ثبوت تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قیمتی سبق سکھائے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ان کے ایڈونچر اکثر انہیں نئی دریافتوں اور دلچسپ چیلنجز کی طرف لے جاتے تھے۔ انہوں نے جنگل میں رہنے والے مختلف پودوں اور جانوروں کے بارے میں سیکھا۔ انہوں نے مشکلات پر قابو پانے اور مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا سیکھا۔ ان کی دوستی ان دونوں کے لیے خوشی اور سپورٹ کا ذریعہ تھی، اور وہ ایک ساتھ گزارے ہر لمحے کو انمول سمجھتے تھے۔ وہ سب سے اچھے دوست تھے اور کوئی بھی چیز ان کے بیچ نہیں آ سکتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح جب وہ دریا کے کنارے کھیل رہے تھے، بونگا نے ریس کا مشورہ دیا۔ دیکھتے ہیں کون پہلے بڑے اوک درخت تک پہنچتا ہے، اس نے چیلنج دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی چمک رہی تھی۔ گودا ہمیشہ دوستی بھری مقابلے کے لیے تیار، فوراً مان گیا۔ مزہ آئے گا، اس نے بھونکا خوشی سے دم ہلاتے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بونگا جتنا تیز نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائیں، دوڑنے کے لیے تیار۔ سٹارٹ لائن نرم مٹی میں بنائی گئی اور دونوں دوست اپنی جگہ پر آ گئے۔ تیار، شروع جاو۔ ایک چھوٹی نیلی چڑیا نے قریب کی شاخ پر بیٹھ کر چہک دیا۔ بونگا تیر کی طرح نکل پڑا، اس کی لمبی ٹانگیں اسے آگے بڑھا رہی تھیں۔ گودا نے مضبوطی سے شروعات کی، لیکن اس کی چھوٹی ٹانگیں بونگا کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ وہ دوڑتے ہوئے ہانپ رہا تھا، بونگا کو نظر میں رکھنے کے لیے پرعزم۔ جیسے ہی بونگا آگے بڑھا، اس نے ایک چالاکی سوچی۔ وہ جھاڑیوں کے بیچ سے ایک شارٹ کٹ جانتا تھا۔ وہ جلدی سے مین راستے سے ہٹ گیا، جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ خود سے مسکرا رہا تھا، گودا کے حیرانی کا تصور کرتے ہوئے جب وہ جیت کر نکلے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی چالاکی اسے جیت دلائے گی۔ گودا بونگا کی چالاکی سے بے خبر مین راستے پر چلتا رہا۔ وہ پوری طاقت سے دوڑا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اسے امید کھونے لگی جب اسے بونگا کہیں آگے نظر نہیں آیا۔ اسے لگنے لگا کہ کہیں وہ غلط راستے پر تو نہیں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھنا جاری رکھا، ریس ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ بونگا جھاڑیوں سے نکلا، اپنی جیت کا یقین لیے۔ اس نے اپنی رفتار کم کی، گودا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گودا کو پیچھے دیکھنے کی امید میں، لیکن گودا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بونگا پریشان ہونے لگا۔ اچانک اس نے ایک بے چین بھونک سنی۔ وہ آواز کے پیچھے گیا اور گودا کو کانٹوں کی جھاڑی میں پھنسے ہوئے پایا۔ گودا بونگا کو پکڑنے کی کوشش میں کانٹوں کی جھاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے تیز کانٹوں سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مدد بھری نگاہوں سے بونگا کی طرف دیکھا۔ بونگا اپنی شوخی مزاج کے باوجود شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی چالاکی نے اس کے دوست کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے جلدی سے جیتنے کے خیال کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے دوست کی مدد کرنی ہے۔ بغیر دیر کیے بونگا نے کانٹوں سے بچ کر گودا تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ سے کانٹوں کو کھینچا، گودا کو جھاڑی سے آزاد کیا۔ اس نے گودا کو چوٹ کے لیے چیک کیا، یہ دیکھ کر راحت ملی کہ کوئی سنگین زخم نہیں تھا۔ اس نے اپنی چالاکی کے لیے معافی مانگی اور اپنی فکر کا اظہار کیا۔ سیکشن 4، گودا کی نیکی جیتی۔
गूदा जख्मी और परेशान होने के बावजूद शुक्रगुजारी से बोंगा का चेहरा चटकाता रहा। वो बोंगा पर गुस्सा नहीं था। वो समझता था कि बोंगा की चालाकी कभी कभी इसे गलतियां करने पर मजबूर कर देती है। वो बस कांटों की झाड़ी से आजाद होने पर खुश था। इसने कमजोरी से अपनी दम हिलाई, अपनी मुआफी जाहिर करते हुए। बोंगा गूदा की नेकी से मुतासिर होकर पछतावे की लहर महसूस करने लगा। इसे दोस्ती का असल मतलब समझ आ गया। वो समझ गया कि सच्ची दोस्ती जीतने या दूसरों को चालाकी से हराने के बारे में नहीं है। ये हर हाल में एक दूसरे के साथ रहने के बारे में है। इसने कसम खाई कि वो गूदा को दोबारा कभी धोखा नहीं देगा। दोनों मिलकर रेस को भूलकर बड़े ओक दरख्त की तरफ चल पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती किसी भी मुकाबले से ज्यादा अहम है। उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की। उनका रिश्ता इस मुश्तरका तजर्बे से मजबूत हुआ। उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में बात की, अपनी गलतियों से सीखा। वो बड़े ओक दरख्त पर पहुंचे, मुकाबला करने वालों की तरह नहीं बल्कि सच्चे दोस्तों की तरह। वो दरख्त के साये में बैठे कहानियां और हंसी बांटते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि असल इनाम रेस जीतना नहीं था बल्कि वो सफर था जो उन्होंने एक साथ तय किया था। वो एक साथ होने पर खुश थे, महफूज और पुरसुकून। सेक्शन 5 अक्लमंदी का सबक। पछतावा महसूस करते हुए बोंगा ने अपनी चालाकी का इकरार किया। गूदा हालांकि शुरू में मायूस था लेकिन सबसे सुनता रहा। उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल में रहने वाले समझदार पुराने हाथी से मशवरा लेंगे। हाथी अपनी अक्लमंदी और समझ के लिए मशहूर था। उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। वो जंगल से होते हुए एक टेढ़ी मुड़ेरा पर चले जो हाथी के मैदान की तरफ जाती थी। उन्होंने समझदार हाथी को एक बड़े बनिया के दरख्त के नीचे मुराकबा करते हुए पाया। वो अदब से हाथी के पास गए और अपनी सूरत हाल बयान की। उन्होंने बोंगा की चालाकी और गूदा की नेकी के बारे में बताया। समझदार हाथी ने गौर से सुना, इसकी मेहरबान आंखें चमक रही थीं। फिर वो एक गहरी गरजते हुए आवाज में बोला, चालाकी एक तोहफा है लेकिन इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों को चालाकी से हराने से आर्जी खुशी मिल सकती है लेकिन इससे उनको भी चोट पहुंच सकती है जिनकी अब परवाह करते हैं। इसने चालाकी को अच्छे काम के लिए और दूसरों की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया। इसने मजीद कहा, सच्ची अक्लमंदी अपनी सलाहियतों को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने में है। जरूरतमंदों की मदद करो, मसाइल को तख्लीकी तरीके से हल करो और अपनी चालाकी को खुशी और नेकी फैलाने के लिए इस्तेमाल करो। इसने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और एक साथ मजबूत होने की तरगीब दी। सेक्शन 6 एक रोशन मुस्तकबिल। बोंगा और गूदा ने ध्यान से सुना, हाथी के अल्फाज को जज्ब किया। उन्हें अपनी महारतों को बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करने की अहमियत का एहसास हुआ। उन्होंने समझदार हाथी का शुक्रिया अदा किया और जंगल के अपने हिस्से में वापस आ गए, मुस्बत तब्दीली लाने के लिए पुरज़्म। इस दिन से बोंगा ने अपनी चालाकी दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की। इसने मसाइल के तख्लीकी हल निकाले और अपनी तेज फहमी से जंगल में हंसी और खुशी लाई। इसने मजबूत शेल्टर बनाने, खोई हुई चीजों को ढूंढने और यहां तक कि जानवरों के दरमियान झगड़ों को सुलझाने में मदद की। वो अपनी मदद करने की खुसूसियात और नेकी के लिए मशहूर हो गया। गूदा अपनी मुस्तकिल नेकी के साथ सबके लिए सपोर्ट और तसल्ली का जरिया बना रहा। इसने जख्मियों की मदद की, डरने वालों को तसल्ली दी और हमेशा सुनने के लिए तैयार रहा। वो सबका सच्चा दोस्त था, जंगल में हर तरफ मोहब्बत और रहमत फैलाए हुए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई, एतमाद, एहतराम और बाहमी समझ की बुनियाद पर। उन्होंने अपने एडवेंचर जारी रखे लेकिन अब वो दूसरों की मदद करने और जंगल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी अपनी सलाहियतों को दूसरों की खिदमत और नेकी फैलाने के लिए इस्तेमाल करने से मिलती है। बोंगा और गूदा की मुश्तरका कोशिशों की वजह से जंगल एक खुशहाल और ज्यादा हम आहंग जगह बन गया। उनकी कहानी एक अफसाना बन गई, नस्लों से नस्लों तक चलती रही, सबको याद दिलाती है कि चालाकी और नेकी जब मिल जाती हैं तो अच्छाई की दुनिया बना सकती है। वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और उनकी दोस्ती अक्लमंदी और रहमत की ताकत की एक चमकती मिसाल थी।